السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ. دوستو امید ہے کہ آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے اور رمضان شریف کے اس پاک اور بابرکت مہینے سے بڑے مستفیض ہوتے ہوں گے. تمامی حضرات کو 14واں روزہ، 15واں روزہ، 1 سے لے کر 15واں روزہ بہت بہت دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ تمامی حضرات کو مبارک ہو. میں دوستو آج کا ویڈیو جو ہے بہت پیارا ہے. ہر اس انسان کے لیے جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار پڑھتا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جو توبہ کرتا ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے اس کے لیے اور سرکار کیا فرماتے ہیں توبہ استغفار کی فضیلت کیا ہے، توبہ کرنے کی فضیلت. تو بالکل انشاءاللہ تعالی شروع سے لے کے آخر تک اس ویڈیو کو دیکھیے، آئیڈیو کو سنیں دھیان سے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ توبہ کرنے کی فضیلت کیا ہے وہ بتائیں. تو آج میں اسپیشل ویڈیو آپ تمامی حضرات کے لیے میں ریکارڈ کر رہا ہوں اور ریکارڈ کی ہے میں نے. آپ تمامی حضرات سنیں انشاءاللہ تعالی، آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا. کیونکہ زندگی میں نہیں بلکہ ہر دن ہمارے یعنی کہ پاؤں سے لے کے سر تک پتہ نہیں کون کون سے حصے سے کتنی گناہ ہوتے ہوں، تو ہم کو استغفار پڑھنا چاہیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، توبہ کرنا چاہیے. اور اس کی فضیلت کیا ہے انشاءاللہ آج اس ویڈیو میں آپ سن لیں گے. شروع کرنے سے پہلے بس اتنا ہی کہوں گا، میرے چینل پر اگر آپ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن گھنٹے کو آن کر لیں ایسی ہی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے. اور اگر آپ برا نہ مانیں تو آپ سے ایک بات کہوں، آپ کہیں گے کہ رشید بھائی کیا کہنا چاہتے ہو، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کو اچھا لگے نا تو شیئر کر دینا بس، باقی اور کچھ بھی میں آپ کے اوپر بوجھ نہیں ڈالوں گا. بس آپ باغور سن لیجئے کیونکہ آپ کا فائدہ ہو جائے. ٹھیک ہے، آئیے یہاں سے شروع کرتے ہیں. توبہ کرنے کی فضیلت، استغفار پڑھنے کی فضیلت. ٹھیک ہے سنیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مقدس فرقان مجید میں، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم. ٹھیک ہے، یعنی وہ لوگ، یہ قرآن مقدس کا فرمان ہے، یعنی وہ لوگ جب کہ کر بیٹھے کچھ گناہ، یعنی وہ لوگ جب کہ کر بیٹھے کچھ گناہ، کھلا یا برا کام، کھلا یا برا کام اللہ کی نافرمانی کا، پس توبہ کرے گناہوں سے اور بخشش چاہیں اللہ سے. یعنی وہ لوگ جب کہ کر بیٹھے گناہ کر بیٹھے کچھ گناہ، کھلا ہوا یا پھر برا کام یا پھر اللہ کی نافرمانی کا، پس توبہ کریں گناہوں سے اور بخشش چاہیں اللہ سے. یعنی کہ اپنے گناہوں کی توبہ کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور بخشش مانگیں اللہ سے. اور ایک جگہ قرآن مقدس کا ارشاد ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. یعنی جو شخص گناہ کرے، یعنی جو شخص گناہ کرے پھر اللہ سے معافی چاہے، معافی مانگنا چاہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا اور اس پر رحم فرمائے گا. یعنی ہم گناہ کر لیں اور گناہ کرنے کے بعد ہم نے توبہ کی اپنے گناہوں سے، توبہ کر لے، پھر اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا اور اس پر رحم بھی فرمائے گا. حضور سرکار مدینہ، سرور قلب و سینہ، رحمت عالم، نور مجسم، ہم غریبوں کے غم گسار، رحمت پروردگار، شہنشاہ ابرار و اخیار اکثر یہ فرمایا کرتے، اللہم بحمدک اغفر لی انک انت التواب الرحیم. سرکار فرماتے اللہم بحمدک اغفر لی انک انت التواب الرحیم. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص زیادہ استغفار پڑھتا رہے گا، جو شخص زیادہ استغفار پڑھتا رہے گا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے. یہ سرکار فرماتے ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں، یا آپ کی طرف سے نہیں، یا کسی اور کتاب سے نہیں، بلکہ سرکار خود فرمائے، قرآن مقدس کا ذکر ہے یہ. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص زیادہ استغفار پڑھتا رہے گا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور رنج سے خلاصی پائے گا. یعنی اگر کوئی دکھ درد ہے اس کی زندگی میں، کوئی رنج ہے، کوئی غم ہے، تو وہ بھی اس سے دور ہٹ جائے گا اور اس کے گناہ جو ہے بخش دیے جائیں گے. ٹھیک ہے، رنج سے خلاصی پائے گا.
हुजूर सरकार मदीना सुरूर क़ल्ब सीना रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिन में 70 बार इस्तग़फ़ार पढ़ता हूँ। सरकार फरमाते हैं, दिन में 70 बार इस्तग़फ़ार पढ़ता हूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, हैं, और तौबा करता हूँ। सरकार फरमाते हैं कि मैं दिन में 70 बार इस्तग़फ़ार पढ़ता हूँ और तौबा करता हूँ। तिरमिज़ी शरीफ में अबू सईद से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बिस्तर पर लेटे हुए, यानी जो शख्स बिस्तर पर लेटे हुए 3 मरतबा ये इस्तग़फ़ार पढ़े। आखिरकार इस्तग़फ़ार की दुआ है कौन सी, तौबा की दुआ है कौन सी? तो सुने इंशाअल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। हम तौबा अगर करना चाहें, करें दिन भर में कम से कम 70 बार, जो सरकार ने पढ़ा, और तौबा करना चाहिए। ठीक है, तो अल्लाह ताला उसके गुनाह बख्श देगा। सरकार फरमाते हैं, ये जो शख्स बिस्तर पर लेटे हुए 3 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़े, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। हर इंसान को ये मालूम होना चाहिए, और अगर याद ना हो तो इस वीडियो को बार बार रिपीट कर करके इंशाअल्लाह याद करें, ये बहुत ज़रूरी है। समझे, ये इस्तग़फ़ार यानी तौबा से गुनाहों की बख्शिश है। ये अगर आप तौबा इस तरीके से करेंगे, इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे गुनाहों को बख्श देगा। अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। हर इंसान इसको याद कर ले तो अल्लाह ताला उसके गुनाह बख्श देगा, अगरचे वो दुनिया के दरख्तों के बराबर ही उसके गुनाह क्यों ना हो। दोस्तों, बहुत दिल लगाकर सुनिए, और ये ऐसी चीज़ है ना, ये अपने पास तक मत रखना। अगर आपका दिल इजाज़त दे तो आगे ज़रूर शेयर कर देना, भेज देना, ताकि और भी इंसान सुन ले, इंशाअल्लाह वो भी अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले, तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ ले। ठीक है जी हाँ, अगर हमने बिस्तर पर लेटे हुए 3 बार इस्तग़फ़ार की दुआ पढ़ी तो अल्लाह ताला उसके गुनाह बख्श देगा, अगरचे वो दुनिया के दरख्तों के बराबर ही उसके गुनाह क्यों ना हो। अब बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा गुनाह करके अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली कहे, आपने मैंने कोई भी गुनाह किया, गुनाह करने के बाद अगर हमने अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली कह लिया, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, सिर्फ और सिर्फ इतना अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली कह दिया, अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ़ करता है और बख्श देता है। दोस्तों, बहुत प्यारी चीज़ मिली, यानी जो बंदा गुनाह करके अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली कहे, अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ़ करता है और बख्श देता है। अस्तग़फ़िरुल्लाह के मानी ये हैं कि ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह पढ़ना चाहिए हमको। ये इस्तग़फ़ार तौबा की ये कलमे हैं। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जिसको बख्शना चाहता है उसको इस्तग़फ़ार की तौफ़ीक़ देता है। अब हम अगर जानबूझकर तौबा इस्तग़फ़ार ना करें तो फिर ये हमारी गलती, हमसे ज़्यादा बदतमीज़ इंसान फिर कौन होगा। बताया जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है, फिर भी अगर आप अमल ना करें तो सोच लीजिए आपकी ज़िंदगी, दुनिया के अंदर तो मनमानी कर सकते हो, लेकिन ये तो मरने के बाद पता चलेगा दोस्तों, हमें और आप सबको, कि सरकार की हदीस हमने सुनी फिर भी अमल ना किया, तौबा इस्तग़फ़ार करने की हमको बताया गया, इस तरीके से तौबा अपने गुनाहों से तौबा कीजिए, इस्तग़फ़ार कीजिए, लेकिन फिर भी नहीं कर रहे हैं। ये तो दुनिया के अंदर कुछ भी मनमानी कर लो, दादी का घर है, नानी का घर है, बाप का घर है, दोस्ती निभाना, समझे, पैसा कमाना, पैसा लुटाना, ये सब दुनिया के अंदर कर सकते हो, लेकिन मरने के बाद क्या करना मालूम है? ये तो रब जानता है, अल्लाह जानता है, उसको इस्तग़फ़ार की तौफ़ीक़ देता है अल्लाह, जिसको बख्शना चाहता है। वो रात दिन इस्तग़फ़ार पढ़ता रहता है, वो रात दिन इस्तग़फ़ार पढ़ता रहता है। अब मुस्लिम शरीफ में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा इतना गुनाह करे जो आसमान तक पहुंच जाए। प्यारी हदीस पाक, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी इस हदीस पाक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा इतना गुनाह करे जो आसमान तक पहुंच जाए, जब तक मुझसे बख्शिश मांगता रहेगा और बख्शिश की मुझसे उम्मीद रखेगा, उसको मैं बख्शता रहूँगा। अल्लाह फरमाता है, सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह ये फरमाता है, यानी कि कितने भी गुनाह वो करते रहे, यानी इतने गुनाह वो करे कि आसमान तक पहुंच जाए, जब तक, अल्लाह फरमाते, जब तक मुझसे बख्शिश मांगता रहेगा ना और बख्शिश की मुझसे उम्मीद रखेगा तो मैं उसको बख्शता रहूँगा।
اب آپ اندازہ لگی میرا رب کتنا قہار و جبار ہے، غفور رحیم ہے، وہ کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے۔ مسلم شریف میں ایک اور حدیث پاک سنو، مسلم شریف میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اس حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت ابو ذر غفاری، کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کوئی عمل جنت میں لے جائے گا، تمہارا کوئی عمل جنت میں لے جائے گا، نہ دوزخ سے بچائے گا۔ یعنی کہ فرماتے میرے آقا تمہارا کوئی بھی عمل جنت میں نہیں لے جائے گا، نہ دوزخ سے بچائے گا، سوائے فضل الہی کے۔ اے ہے سوائے فضل الہی، اللہ کا فضل ہوگا جب بھی ہم جنت میں بھی جا سکتے ہیں اور دوزخ سے بھی ہم بچ سکتے ہیں، سوائے فضل اللہ کا جب فضل ہوگا۔ بخاری و مسلم شریف میں وارد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو اچھا عمل کرنا، انسان کو سرکار فرماتے ہیں انسان کو اچھا عمل کرنا، اس کے فضل و کرم کی امید رکھنا، اللہ تعالیٰ بندہ مومن پر مادر شفقت سے زیادہ رحیم ہے۔ بے شک سبحان اللہ، کوئی شک نہیں دوستو، جو ماں باپ کا جو شفقت ہے نا، جو پیار ہے، اس سے بھی زیادہ رحیم ہے میرا رب۔ اللہ رب العزت کا جو فضل ہے، ماں باپ کی محبت سے بھی زیادہ شفقت ہے، سبحان اللہ۔ زندگی کے اندر ہم جیسی منمانی چاہو کر سکتے ہو، کسی کا حق مار لو، اچھا آپ کھا لو، پڑوس میں آپ کے بھوکا ہے اس کو مت کھلاؤ، کسی کا حق مار لو، روپیہ غلط طریقے سے کما لو، دھن دولت اکٹھی کر لو، لیکن جب تک یہ کر سکتے ہیں ہم منمانی، اس کو ہم منمانی کہیں گے کہ جب تک کر سکتے ہیں، کب تک؟ جب تک ہمارے بدن کے اندر سانس ہے، جان ہے ہمارے بدن میں، ہاتھ پاؤں ہمارے چل رہے ہیں۔ لیکن جس دن ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام موت کا فرشتہ ہمارے سامنے آئے گا نا، تو دنیا کی ہر دھن دولت جو ہڑپا ہوا مال ہے، بے معنی سے کمایا گیا ہے، حرام طریقے سے کمایا ہے ہم نے، اچھے طریقے سے کمانے کی ہم آرزو نہیں رکھتے ہیں، برے طریقے سے کماتے ہیں اور بری طریقے سے خرچ ہم کرتے ہیں، تو دوستو یہ منمانی تو زندگی میں ہم اور آپ کر سکتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد اس کا انجام کیا ہوگا کبھی سوچا ہے آپ نے؟ کبھی نہیں سوچا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب، بار بار ہم سب کو توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھی توبہ کرنے کی، استغفار پڑھنے کی فضیلت دوستو، میں نے آپ تک پہنچائی۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی ہر انسان دن میں کم سے کم 3 مرتبہ استغفار پڑھے گا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب، کیونکہ اللہ سے ہر وقت پناہ مانگنا چاہیے۔ اگر میرا رب راضی رہا تو دنیا کی ہر شے ہم سے راضی ہے، میدان آخرت میں بھی ہم انشاءاللہ تعالی صحیح سلامت رہیں گے، مرنے کے بعد قبر میں بھی صحیح سلامت ہم رہیں گے۔ لیکن اگر اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہو گیا تو سمجھیے، وہ کہتے ہیں نا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ دھوبی نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، وہ کہاوت ہے، تو کہتے ہیں نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ ہم کو یہ چاہیے کہ دن میں کم سے کم ہر روز 3 بار استغفار پڑھنا چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوستو کیسا لگا ضرور انشاءاللہ تعالی بتائیں۔ اگر آپ میری بات سے اتفاق رکھتے ہیں اور متفق ہیں، سرکار کی حدیثوں سے محبت کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی عمل کیجئے اور اس چیز کو اپنے پاس تک مت رکھیے، بس دوسرے مومن بھائی کو ضرور شیئر کر کے پہنچا دیجئے، تاکہ اگر وہ بھی گناہ کرتا ہو انشاءاللہ سرکار کی حدیثوں کے تعلق سے اگر اس نے عمل کر لیا انشاءاللہ تعالی تو اس کی زندگی کا مقصد بھی مجھے مل جائے گا، اس کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا، اور آپ نے اگر اس کو بھیجا ہے تو آپ کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ میرا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ زیادہ شیئر کریں۔ آئیے میں یہاں سے شروع کرتا ہوں درود پاک کی فضیلت۔ کون سا درود شریف؟ یہی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی درود شریف ہم اپنے آقا پر پڑھتے ہیں نا، تو اس کی درود شریف کی فضیلت آپ دوستو ملاحظہ فرما لیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرۃ مرات، یعنی جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے، سرکار فرماتے ہیں یہ سرکار فرماتے ہیں یعنی جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ سرکار نے خود فرمایا جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز وہ شخص میرے قریب رہے گا۔ سرکار فرماتے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ نے کہ یہ آپ کی طرف سے نہیں، میری طرف سے نہیں، یہ سرکار کا فرمان عالی شان ہے۔
दो दुरूद पाक पढ़ता है ना कसरत से, उसकी सुन लीजिए। सरकार ने फरमाया क़यामत के रोज़ वो शख्स मेरे करीब रहेगा। कौन शख्स? जो मुझ पर दुरूद पढ़ता रहेगा। अब आप अंदाज़ा लगाइए, हम दुरूद पढ़ते हैं लेकिन और भी कसरत से इंशाअल्लाह पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, सरकार खुद फरमा रहे हैं क़यामत के रोज़ वो शख्स मेरे बहुत करीब होगा जो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता रहेगा। अब हुजूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मेरा नाम सुने और मुझ पर दुरूद ना पढ़े, जो मेरा नाम सुने और मुझ पर दुरूद ना पढ़े, वो ईमानदार के लिए क्या बखीली से कम है। यानी कि वो अगर कोई ईमानदार है, कोई दुरूद पाक पढ़ रहा है, कोई सुन रहा है, अगर उसको अगर कोई भी इंसान दुरूद, सरकार फरमाते हैं अगर कोई मेरा नाम सुने और मुझ पर दुरूद पाक ना पढ़े तो वो ईमानदार के लिए क्या बखीली से कम है। वो बहुत बड़ा कंजूस है ईमानदार, समझ रहे हैं आप? जी हाँ, हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद भेजता है उसके लिए 10 नेकियां लिखी जाती हैं और 10 बुराइयां मिटाई जाती हैं। 10 बुराइयां मिटा दी जाती हैं, 10 नेकियां लिख दी जाती हैं जो दुरूद भेजता है सरकार के ऊपर। अब हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया जो शख्स मुझ पर दुरूद भेजता है, जो शख्स मुझ पर दुरूद भेजता है वो दुरूद शरीफ मुझ तक पहुंचाते हैं। वो यानी सरकार ने फरमाया जो शख्स मुझ पर दुरूद भेजता है वो दुरूद शरीफ मुझ तक पहुंचाते हैं। एक शख्स ने हुजूर की खिदमत में अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझको वजीफ़ा बतलाइए। तो सरकार ने फरमाया दुरूद पढ़ा करो। उसके बाद अर्ज़ किया क्या पढ़ूं? आपने फरमाया दुरूद पढ़ा करो। फिर अर्ज़ किया उसके बाद क्या पढ़ूं? तो सरकार ने फरमाया दुरूद पढ़ा करो। हासिल ये कि जो भी वक्त मिले दुरूद शरीफ पढ़ना ज़्यादा बरकत है। यानी 3 बार उस शख्स ने कहा, सरकार ने कहा दुरूद शरीफ पढ़ा करो, फिर कहा फिर उसके बाद क्या करूं? फिर कहा दुरूद शरीफ पढ़ा करो। तीसरी बार फिर उस शख्स ने पूछा कि क्या करूं मैं? तो सरकार ने फरमाया ज़्यादा से ज़्यादा कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ा करो। जो भी वक्त मिले दुरूद शरीफ पढ़ना ज़्यादा बरकत है। चूँकि दुरूद शरीफ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत पैदा होती है, दिल को फरहत होती है। हुजूर अनवर की मोहब्बत से ईमान कामिल हासिल होता है। हुजूर सरकार की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से ईमान कामिल हासिल होता है, निजात मिलती है। अनवार अहमदी में लिखा है कि जो शख्स हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ता है मरने से पहले पहले अपना मकाम वो जन्नत में देख लिया करता है। सुभान अल्लाह, बहुत फजीलत। तो दोस्तों सुनो आप, फजीलत हकीकत बता रहा हूं। आगे मुलाजा फरमाया और रोज़े क़यामत वो अर्श के साए में रहेगा। कौन? सरकार फरमाते जो शख्स दुरूद शरीफ पढ़ता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रोज़े क़यामत वो अर्श के साए में रहेगा जो शख्स दुरूद शरीफ पढ़ता है, सीधा अर्श मुअल्ला तक जाता है, कहीं थमता नहीं। यानी जो दुरूद शरीफ पढ़ता है सीधा उसका पढ़ना अर्श मुअल्ला तक जाता है, कहीं थमता नहीं। जिन फरिश्तों के पास से गुजरना है वो सब उसके लिए मगफिरत की दुआ मांगते हैं। सुभान अल्लाह। फिर वो दुरूद शरीफ हुजूर अनवर के पास पहुंचाया जाता है। जो शख्स दुरूद शरीफ पढ़ता है जब तक फरिश्ते उसकी मगफिरत की दुआ मांगते रहते हैं, चाहे वो ज़्यादा पढ़े या कम। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने कई फरिश्ते पैदा किए हैं, जो शख्स मुझ पर सलाम भेजता है उसका सलाम मुझ तक पहुंचाया जाता है। कितनी बड़ी चीज़ दोस्तों हमको मिल रही है। दोस्तों दुरूद शरीफ की अजमत तो देखो, फजीलत तो देखो। एक वाक़या मेरे जहन से गुजर रहा है, मुलाजा फरमा ले। दुरूद शरीफ में आखिरकार इतनी बरकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्यों रखी है, इसकी वजह क्या है? सुनो इंशाअल्लाह। एक रोज़ हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम के साथ जिहाद करने के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे। दौरान सफ़र एक मकाम पर इस्तिराहत के लिए रुके, आराम करने के लिए मेरे आका रुक जाते हैं। तो सरकार ने खाना तलब फरमाया। सरकार की खिदमत में जौ की रोटी पेश की गई। है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने फरमाया, सरकार फरमाते कुछ सालन भी मौजूद है? सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमईन ने अर्ज़ किया नहीं हुजूर, सालन तो कोई सालन नहीं है। अब सहाबा इकराम क्या देखते हैं कि एक शहद की मक्खी उनके सरों पर घूम रही है और बड़ी ज़ोरदार आवाज़ से भिनभिना रही है। अल्लाह अकबर। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मक्खी हमारे सरों पर क्यों इतना शोर कर रही है? सहाबी कहते हैं सरकार ये मक्खी क्यों शोर मचा रही है? अब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया सुनिए। ये मक्खी पुकार पुकार कर कह रही है
کہ آپ کے صحابہ بغیر سالن کے روٹی کھا رہے ہیں. ایک چھوٹا سا پرندہ، ایک مکھی ہے، وہ بھن بھنا رہی ہے. سرکار نے اس کی آواز کو پہچان لیا. صحابہ نے کہا یہ اتنا شور کیوں کر رہی ہے؟ سرکار فرماتے ہیں یہ کہہ رہی ہے کہ حضور آپ کے صحابہ بغیر سالن کی روٹی کھا رہے ہیں، روکھی روٹی کھا رہے ہیں، جبکہ یہاں قریب ہی ایک پہاڑ میں ہم نے شہد کا چھتا تیار کر رکھا ہے، مگر اس شہد کو آپ تک پہنچانے کی طاقت نہیں ہے جو آپ تک وہ شہد میں پہنچاؤں. شہد کی مکھی کہتی ہے دوستو آپ اپنے کسی صحابی کو بھیج دیں اور وہ ہمارے چھتے سے شہد نکال لائیں گے. سبحان اللہ. چنانچہ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیالہ ہاتھ میں لیا اور اس مکھی کے ساتھ ساتھ چلتے اس کے شہد کے چھتے تک پہنچ جاتے ہیں. حضرت علی امام حسین کے والد، اور وہاں سے نہایت ہی صاف اور عمدہ شہد لے کر واپس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے اس شہد کو اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں تقسیم فرما دیا، یعنی بانٹ دیا صحابیوں میں. مگر وہ مکھی ویسے ہی بھن بنا رہی تھی جیسے پہلے بھن بنا رہی تھی. وہ مکھی اب بھی ویسے ہی بھن بنا رہی تھی. صحابہ اکرام نے اس مکھی کے بھن بنانے کی وجہ دریافت کی سرکار سے کہ حضور یہ مکھی اب کیوں بھن بنا رہی ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ ہمارے ساتھ عرض و معروض کر رہی ہے، کچھ ہم سے کہہ رہی ہے. لیکن کیا کہہ رہی تھی سنیں. میرے آقا ہر شخص یعنی کہ ہر جانور کی آواز میرے آقا پہچانتے تھے. مکھی کیا شور کر رہی تھی؟ سرکار فرماتے ہیں یہ ہمارے ساتھ کچھ عرض و معروض کر رہی ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اس شہد کی مکھی سے پوچھا کہ تیری خوراک کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں تو اس نے جواب میں کہا اے اللہ کے رسول، اے نبی آخر الزماں، اس پہاڑ اور بیابان میں کڑوے پھول اور بے مزہ پتے میں چوستی ہوں. یعنی سرکار نے کہا تیری خوراک کیا ہے؟ تو شہد کی مکھی کہتی ہے جو پہاڑیوں پر پھول کڑوے ہوتے ہیں نا، بے مزہ پتے، ان کا رس چوستی ہوں میں. پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے شہد کی مکھی، جب تو کڑوے اور بے مزہ پھول پتوں کا رس چوستی ہے تو پھر یہ صاف اور مصفہ اور شیریں شہد کیسے بن جاتا ہے؟ اللہ اللہ. میرے آقا فرما رہے ہیں یہ مکھی سے. تو اس نے کہا مکھی کہتی ہے ہماری خوراک بے مزہ کڑوی اور پھیکی ہوتی ہے، یعنی ہم کڑوے پھولوں کا رس بھی چوستے ہیں، بے مزہ پتوں کا ہم رس چوستے ہیں، لیکن جب ہم یہ رس چوستے ہیں تو ساتھ ساتھ درود شریف پڑھتے رہتے ہیں. اے سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی مکھی کہہ رہی جب ہم یہ رس چوستے ہیں تو رس چوسنے کے ساتھ ساتھ درود شریف پڑھتے رہتے ہیں، جس کی برکت سے، جس کی وجہ سے شہد میٹھا اور صاف ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ درود شریف پڑھنا اللہ اس کے رسول نے کتنی بڑی فضیلت اس کی بیان فرمائی ہے. شہد کی مکھیوں کے کڑوے اور بے مزہ رس درود کی برکت سے جب میٹھے ہو سکتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اگر ہم بھی درود شریف پڑھیں گے تو درود شریف کی برکت سے ہمارے ناقص اور نامکمل اعمال کو بھی درجہ قبولیت حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. درود پاک بہت بڑی فضیلت. خداوند قدوس اللہ رب العالمین جلالہ کا ارشاد گرامی ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تم میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا اور میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو. اللہ فرماتا ہے یہ قرآن مقدس میں. اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اس فرمان خداوندی پر غور فرمائیے. اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ تم اگر مجھے ایک مرتبہ یاد کرو گے تو میں تمہیں 2 مرتبہ یاد کروں گا، بلکہ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اللہ فرماتا ہے یعنی جب بندہ ایک دفعہ یہ کہے گا یا ربی تو اللہ فرمائے گا یا عبدی، مگر جب باری آئی یار کے ذکر کی تو تاجر مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من صلی علیہ واحدتن صلی اللہ علیہ عشرہ. مسلم و مشکات شریف کی حدیث پاک، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 رحمتیں بھیجتا ہے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ اگر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا نا تو 10 رحمتیں ہم پر نازل ہو جائیں گی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مرتبہ یاد کرو تو اللہ تعالیٰ بندے کو ایک مرتبہ یاد فرماتا ہے، اور جب اس کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود شریف جو پڑھتے ہیں نا تو اللہ رب العزت درود خواں پر یعنی درود پڑھنے والے پر 10 رحمتیں بھیج دیتا ہے. سبحان اللہ. یعنی اللہ کی حمد سے اگر اللہ کو یاد کرو گے تو ایک رحمت آپ کو ملے گی،
लेकिन अगर एक बार दुरूद शरीफ सरकार के ऊपर अगर हमने निछावर किया ना, दुरूद शरीफ पढ़ लिया, तो 10 रहमतों के हम हकदार हो जाएंगे। 10 रहमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम पर नाजिल फरमाएगा। बल्कि दूसरी हदीस में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदतन सल्लल्लाहु अशरा सलावातिन व हुत्तत अन्हु अशरु खतीआतिन वरुफिअत लहु अशरु दराजातिन। निसाई मिशकात शरीफ की हदीस पाक, जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ा, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है और उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दर्जे बुलंद कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ की अजमत तो देखो दोस्तों, दुरूद शरीफ की फजीलत तो देखो। अल्लाह और उसका रसूल क्या फरमाते हैं। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, मन सल्ला अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि व मलाइकतुहु 70 सलावतन। मिशकात शरीफ की हदीस पाक, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके फरिश्ते उस पर 70 रहमतें भेजते हैं। सुभान अल्लाह। ये हमारे लिए कम खुशनसीबी नहीं है, ये हमारा, बल्कि हमको उस रब का शुक्र करोड़ों बार लाखों बार एहसान अजीम उस रब का हमको करना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपने नबी की उम्मत में ही पैदा फरमा दिया और हम अपने नबी पर जो है दुरूद शरीफ पढ़ना भी हमको सिखा दिया। सुभान अल्लाह। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, 3 शख्स क़यामत के दिन अर्श इलाही के साये के नीचे होंगे। कौन? यानी कि 3 शख्स। वो कौन कौन होंगे? 3 शख्स जिस दिन कोई साया नहीं होगा। अर्ज की गई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन है? वो कौन है? वो 3 शख्स कौन है? तो आपने सरकार फरमाते हैं, जो शख्स किसी मुसीबत ज़दा की हाजत रवाई करे। पहला, जो शख्स किसी मुसीबत ज़दा की परेशानी को दूर करे हैं। दूसरा, जो मेरी सुन्नत को जिंदा करे, जो मेरी सुन्नत को जिंदा करे। और तीसरा, जो मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करे, जो मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करे। ये 3 शख्स हैं जो सबसे पहले अर्श इलाही के साये के नीचे होंगे मैदानी क़यामत में इंशाअल्लाह। अब आपको फैसला करना है कि आपका क्या इरादा है। दोस्तों, जिंदगी हमारी अल्लाह ने बड़ी अनमोल बनाई है, बहुत प्यारी जिंदगी है। हमको उस रब्बे कायनात का एहसान हजार करोड़ बार एहसान अजीम उस रब्बे कायनात का कि अल्लाह ने अपनी उम्मत अपने नबी की उम्मत में पैदा फरमा दिया और मतलब जो है कुरान पाक भी हमको मिल गया। अरे दोस्तों, हम दुरूद शरीफ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। जितना हो सके इस वीडियो को आगे पहुंचा देना दोस्तों, ताकि हर इंसान इंशाअल्लाह ताला सुन ले कि वाकई में अल्लाह ने दुरूद शरीफ पढ़ने की कितनी बड़ी फजीलत बयान फरमाई है और अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं दुरूद शरीफ पढ़ने के ताल्लुक से। दिल नूरो नूर दूर करे, हर मुश्किल दूर दूर करे। दिल नूरो नूर दुरूद करे, हर मुश्किल दूर दुरूद करे। तेरा भी बुलंद जमाने ते इस नाल सितारा होवेगा, तेरा भी बुलंद जमाने ते इस नाल सितारा होवेगा। महबूब नू राजी करिया कर, सुत्ते हुए लेख जगाया कर। दिन रात मदीने वाले ते हर आन दुरूद पुजाया कर। जितना हो सके दुरूद नबी की बारगाह में पहुंचाओ, क्योंकि दुरूद पढ़ने से कल्ब को राहत मिलती है, दुरूद पढ़ने से गरीबी दूर हो जाती है, दुरूद पढ़ने से कर्ज से आज़ाद हो जाते हैं, दुरूद पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे खुश होता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हम एक बार सरकार की बारगाह में दुरूद पढ़ेंगे ना, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको जो है 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा। कैसा लगा ज़रूर इंशाअल्लाह बताएं, दुरूद शरीफ की फजीलत ज़रूर बताएं इंशाल्लाह। जितना हो सके शेयर कर दें अगर आपका दिल इजाज़त दे तो, बाकी आपकी मर्जी। मिलता हूं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ खैर में फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।